مجھے بہت فائدہ ہے. روزانہ 2 گھنٹے دعوت اعمال دعوت کے لیے نکالا کرو. روزانہ 2 گھنٹے اللہ کو بولا کرو, فرشتوں کو بولا کرو, آخرت کو بولا کرو, قیامت کے 50,000 سال کے دن کو بولا کرو. آج ہمارا ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, ڈگری کے بعد کیا ہوگا, ماسٹرز کے بعد کیا ہوگا, شادی کے بعد کیا ہوگا, بچے ہوں گے کیا ہوگا, اور بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا. ابھی ایک خبر آ جائے کہ چائنا یوں کر رہا ہے, امریکہ, مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں, اور موت کے بعد کیا ہوگا. اللہ کے نزدیک ساری دنیا مچھر کا پر بھی نہیں, جب اللہ حساب کتاب لیں گے. السلام علیکم دوستو, ماضی کرکٹر سعید انور صاحب کے بہت ہی قیمتی باتیں لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. دوستو, باتیں بہت ہی اہم ہیں اور ان باتوں کو آخر تک ضرور سنیں. دوستو, آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں. تو چلیے دوستو, زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں. کیسے قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی کی موت قریب آئے گی, فرشتہ روح قبض کرے گا, وہ کہے گا مجھے مہلت دے دو. فرشتہ پوچھے کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں. کہا مجھے صدقہ کرنے کی مہلت دے دو. قرآن کی آیت ہے. آج مسلمانوں صدقہ ہی چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے, میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا, اور میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا. یہ مال لینے کا, یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا, یہ 3 صفات, غصے کو کنٹرول کرو, قابو کرو, اس کو سیکھنا پڑے گا. ہمارے دوست ہیں ثقلین مشتاق, ہم ایک جماعت میں گئے, ثقلین ہمارے ساتھ تھا. ایک دن امیر صاحب نے اس کو بہت ڈانٹا, خوب, اتنا بلڈ پریشر تھا ان کو, شوگر, ایسا بلاسٹ کیا. تو ثقلین نے کبھی, اور ثقلین تو سپر اسٹار ماشاءاللہ, اور ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا. تو جب اس کو 15 منٹ ڈانٹا نا, تو میں نے دیکھا, میں کہا ثقلین تو ادھر چلا گیا. میں کہا ثقلین بھائی آپ کو غصہ تو نہیں آیا؟ کہا سعید بھائی گراؤنڈ میں اتنی گالیاں کھائی ہیں دنیا کے لیے, تو اللہ کے دین کے لیے 10 منٹ ذلیل نہیں ہو سکتے. میں کہا سبحان اللہ یار, غصے کو کنٹرول کیا. کیا اللہ نے اس کو دنیا دی؟ اس کو میرے پیاروں محنت کرنی پڑتی ہے, ایسے نہیں آئے گا. اور یاد رکھنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صفات باتوں سے نہیں آتی. میں ایک کمرے میں آ کے, میں نے آپ کو عرض کیا نا, ایک کمرے میں آ کے ہیلتھ پہ 2 گھنٹے بیان کروں, آپ کو ہیلتھ فوراً نہیں ملے گی. اسی کمرے میں 15 چھینکے مار دوں فلو میں, آپ سب کو فلو لگ جائے گا. یہ صفات لگتی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو غصہ کا کنٹرول آتا ہے. ایسے نہیں, سوئمر کے ساتھ بیٹھیں گے سوئمر بنیں گے, کرکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے کرکٹر بنیں گے. تو اپنی صحبت بدلیں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ٹھنڈے ہیں. ہم تو بیٹھتے ہیں اپنے سے گرمی کھانے والے میں زیادہ. تو 3 صفات سورہ آل عمران میں, اور 3 صفات سورہ زاریات میں. پہلی صفت کیا ہے؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. متقی راتوں کو بستر پہ کم سوتے ہیں, مصلی پہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. بتاؤ ہماری راتیں کہاں گزرتی بھائی؟ یہ متقی کی نشانی قرآن سے بتا رہا ہوں. مسلمان تو فجر میں حاضر نہیں ہوتا, اور اللہ کے نبی نے کہا فجر کی نماز منافق کے لیے مشکل ہوگی, مومن کے لیے مشکل نہیں ہو. مومن تو کون ہے؟ تتاجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مومن تو کون ہے؟ جس کے بستر پہلو ان کے بستروں سے دور ہوتے ہیں, اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں. واللہ یہ رات کا اگر مسلمان اپنا معاملہ ٹھیک کر لے, اللہ سارا نظام اس کا ٹھیک کر دے. اللہ اپنی قدرت کو پہلے آسمان پہ لے آتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے, ساری امت وقت سو رہی ہوتی ہے. متقی کی صفت چوتھی کیا ہے؟ راتوں کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں, مصلوں پہ زیادہ ہوتے ہیں. میرے پیاروں, یہ بڑا عمل بتا رہا ہوں, رزق کا آپ کو. ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں. ہم نے نماز کو T20 بنا لیا, جلدی جلدی T20 نماز پڑھو, ٹربو لگا دیا نماز پہ, جلدی جلدی نماز پڑھو, باہر باربیکیو آرام سے مزے کر کے کھائیں گے. جلدی جلدی نماز پڑھو, پھر پیزا مزے سے کھائیں گے. روایت میں جلدی جلدی پیزا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو, جلدی جلدی کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز. جو نماز میں جلد بازی کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نماز بڑا دروازہ رزق کا. میرے پیاروں, یہ اشراق کی نماز میں ہماری روزی ہے, چاشت کی نماز میں روزی ہے, تہجد کی نماز میں روزی ہے. اے میرے نبی, ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے, ہم آپ کو دیں گے. آپ نماز قائم کریں اور اپنے متعلقین کو بھی نماز قائم کریں. نماز قائم کا حکم ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. آپ نماز کو سر سے اتارتے ہیں, شکر نماز ختم ہوئی. جو متقی ہوتے ہیں تو نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا ان کا. جس کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے میرے پیاروں, نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا, تلاوت چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. جیسے آج واٹس ایپ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. ہر 10 منٹ بعد آن لائن واٹس ایپ. ہم قرآن میں روزانہ کتنا آن لائن ہوتے ہیں بھائی, کتنا واٹس ایپ اور کتنا قرآن. اس لیے 5واں چوتھا عمل کیا بتایا؟ تہجد پڑھو لمبی. 5واں عمل ہوتا ہے آخری جب رات ہوتی ہے نا, سحری کا ٹائم, اس وقت استغفار کرتے ہیں. اور استغفار وہ چیز ہے, حدیث میں آتا ہے, جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اس کو وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا. اور یہ جو اولاد کا نسخہ استغفار کا ہے, کیا نسخہ ہے؟
300 दफा इस्तगफार करो, जितना गुनाह कबीरा छोड़ दो, और सूरह नूह की 10, 11, 12 नंबर आयत कसरत से पढ़ो, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम सलाम की औलाद की दुआएं 2 पढ़ लो। ये चंद महीने कर लो बे औलाद को। एक आदमी को मैंने बताया 17 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी। एक अमेरिकन कपल, गुजराती इंडिया का, मैंने अमेरिका में जाके बताया, 11 साल औलाद नहीं थी, 1.5 साल बाद अल्लाह ने उसको जुड़वा बच्चे दिए। इस्तगफार से अल्लाह हर मसला हल कर देंगे। तो कहा ये मुत्तकी सहरी में इस्तगफार करते हैं। और छठी चीज फिर बताई, हर साहिल और महरूम को अता करते हैं। इसके नीचे अल्लाह ने कहा आयत, इन 3 से अमल के नीचे बताया, और फिस समय रिस्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क अमाल के साथ जुड़ा है, इसके साथ नीचे नहीं जुड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, दावत का काम छोड़ने की वजह से हमारा ईमान खराब हुआ, और जहां रिस्क है वहां हमें नजर नहीं आ रहा। इसके लिए तबलीग वाले कह रहे हैं भाई इस दावत के काम को वापस कर लो। मेरे प्यारों, गुजारिश मेरी आपसे है, हमारे जो हमसे सबसे बड़ा मसला हुआ, हमसे दावत का काम शैतान ने छीन लिया। जो मुसलमान दावत नहीं देगा, ये सारा दिन नफ्स और शैतान इसको दावत देगा। हम दावत, ये दावत 3 दिन न जाना, ये कोई सुन्नत नहीं है, ये चिल्ला लगाना कोई वो हदीस से साबित नहीं है। ये तो मुसलमान को दाई बनाने की मेहनत है। ये एक तरीका कार है कि मुसलमान उस मेहनत पे आ जाए। क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए नहीं है, इसलिए ताकि ये क्रिकेटर बन जाए। बयान, ये जो बयान है, ये मोबाइलों के लिए नहीं है। आज हमारा बयान मोबाइलों में होता है, बयान का एक हिस्सा हमारे अंदर नहीं है। हमारा कुरान मोबाइल में, 20 किताबें हदीस की मोबाइल में, हमारे जिस्म में एक किताब भी नहीं है। मेरे प्यारों, बाजे लोग रिकॉर्डिंग दबा के सो जाते हैं बयान में, जिंदगी भर कभी बयान नहीं सुनते मोबाइल का। बयान, ये बात हमारे लिए। इसके लिए जो गुजारिश हो रही है आपसे, हर मुसलमान दाई बन जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, आप अलैहिस्सलाम दिन में मुदस्सिर थे और रात में मुजम्मिल थे। दिन में मजनून की तरह लोगों को दावत देते थे। हदीस में आता है ईमान की तजदीद करो। कहा ईमान की तजदीद कैसे करें? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। हम सिर्फ पढ़ने में लग गए। पढ़ना अलग मेहनत है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र तन्हाई में नहीं करेगा, इसकी दावत में अल्लाह जान नहीं रखेंगे। जो तन्हाई में दुआ तिलावत नहीं करेगा, इसकी दावत फोकी होगी। लेकिन हुक्म है ईमान की तजदीद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से बोला करो। मेरे प्यारों, आज हमने कलमे को बोलना छोड़ दिया, कलमे की दावत छिन गई। ये इतना बड़ा अमल है। कुरान कह रहा है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह, सबसे आसान अमल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। अल्लाह फरमा रहे हैं वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम, अल्लाह कह रहे हैं मैं भी दाई हूं। वल्लाहु यदू इल्लल जन्नति वल मग़फ़िरा, अल्लाह जन्नत और मग़फ़िरत की दावत दे रहे हैं। तमाम अंबिया दाई थे, ये उम्मत भी दाई है। आज उम्मत ने दावत का काम छोड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी, अल्लाह इन पे जालिमों को मुसल्लत करेगा, इनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। दुश्मन के खिलाफ मदद मांगेंगे, मैं इनकी मदद नहीं करूंगा। कुरान वही है बरकत, मैं इनको कुरान वही की बरकत से महरूम कर दूंगा। आज मुसलमानों को कुरान से कोई फायदा नहीं हो रहा। कुरान में शिफा है, किस मुसलमान को कुरान से शिफा मिल रही है? सूरह फातिहा में शिफा है, कितने मुसलमानों को शिफा सूरह फातिहा से मिलती है? जैतून में, इंजीर में और शहद में शिफा है, कितने मुसलमानों को इससे शिफा मिल रही है? पूरी दुनिया के मुसलमान दवाइयों में गर्क हुए मेरे प्यारों। लेकिन शिफा किसके लिए? मोमिन के लिए। मोमिन बनने की ये मेहनत है। इसके लिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं, चंद गुजारिशात में आखिरी आपसे कर रहा हूं। मेरे प्यारों, चिल्ला 4 महीने 3 दिन बाद की बात है। एक चीज देखो, रोजाना जिम जाओगे तो मसल बनेंगे। और याद रखना, किसी चीज का नूर चाहते हो उसमें थकना पड़ता है। जो आदमी जॉगिंग में थकेगा नहीं, वो सारी जिंदगी स्टेमिना नहीं बना सकता। जो आदमी जिम में थकेगा नहीं, सारी जिंदगी अपने मसल नहीं बना सकता। जो आदमी मैदान दावत में थकेगा नहीं, इसको दावत का नूर कभी नहीं मिलेगा। मेरी आपसे गुजारिश एक है, जिससे मुझे बहुत फायदा है। रोजाना 2 घंटे दावत, आमाल दावत के लिए निकाला करो। रोजाना 2 घंटे अल्लाह को बोला करो, फरिश्तों को बोला करो, आखिरत को बोला करो, क़यामत के 50,000 साल के दिन को बोला करो। आज हमारा डिस्कशन क्या होता है? कल क्या होगा, परसों क्या होगा, डिग्री के बाद क्या होगा, मास्टर्स के बाद क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा, बच्चे होंगे क्या होगा, और भाई मरने के बाद क्या होगा। अभी एक खबर आ जाए कि चाइना यूं कर रहा है, अमेरिका, मुसलमान परेशान हो जाते हैं। और मौत के बाद क्या होगा? अल्लाह के नजदीक सारी दुनिया मच्छर का पर भी नहीं। जब अल्लाह हिसाब किताब लेंगे मेरा कि बता दुनिया में तुझे भेजा क्यों था। एक आदमी ने मोटरसाइकिल इधर से निकला, इधर निकला, इधर, भाई कहां जा रहे हो? कोई पता नहीं, बस ऐसे ही चला रहा हूं। वो कि तुम्हारा जा कर रहे हो, हमें मकसद ही नहीं पता क्यों आए। मेरी एक गुजारिश है, बहुत आसान काम है, 2 घंटे दिन में निकाल लो कि मैं 2 घंटे दिन में दाई बनूंगा, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाऊंगा। 2 घंटे, और 1 घंटा रात का निकाल लो कि रात को अल्लाह 1 घंटे तुझसे बात करूंगा। 3 घंटे दीन को दे दो, 21 घंटे दुनिया का काम करो। अल्लाह आपकी दुनिया जन्नत की दुनिया बना देगा ईमान से।
जन्नत की सारी नेमत, इज्जत, मोहब्बत, सुकून, चैन, इत्मीनान, बेखौफ जिंदगी अल्लाह दुनिया में देगा। यहाँ एपिटाइजर है, वहां मेन कोर्स है। उसके लिए शर्त है हम दाई बन जाएं। अगर दाई ना बने मेरे प्यारो, अल्लाह ताला अजाब फौरन नहीं भेजते। जैसे डॉक्टर कड़वी गोली से शुरू करता है और फिर मीठी गोली, फिर कड़वी गोली, फिर वो ड्रिपे लगाता है, फिर ऑपरेशन करता है। अल्लाह का भी यही निजाम है। तो आज जो मुसलमानों पे हालात आए हैं, कड़वी गोलियां शुरू हो गई हैं, अब फिर ऑपरेशन भी है। उस ऑपरेशन से बचने के लिए इस काम को करना है। नबी अब कोई नहीं आएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी, 6 अरब गैर मुस्लिम है। मेरा एक आपसे सवाल है, शेख सुदैस साहब जुमा पढ़ा रहे हैं मस्जिद हराम में, पीछे 10 लाख आदमी खड़े हैं, और शेख सुदैस साहब ने जुमे में कहा अल्लाह अकबर, खुतबे के बाद नमाज शुरू हो गई और सूरह फातिहा शुरू कर दी, और सामने एक बच्चा है 10-11 साल का नाबालिग, वो कहे चीखे मारे कि शेख सुदैस मेरे कपड़े आग लग गई है, मुझे मेरी जान बचाओ, मैं जल ना जाऊं। बताओ शेख सुदैस नमाज खत्म करे और बच्चे को जलने दे या नमाज तोड़ के बच्चे की जान बचाए? बताएं भी क्या करे? बच्चे की जान बचानी चाहिए ना। एक बच्चा 11 साल का मुसलमान है, अगर जल भी जाए सीधा जन्नत में। मुसलमान जल के मरे, शहादत की मौत है। ये बच्चा, इसका तो हिसाब ही नहीं है। अब एक बच्चे की जान बचाना जो मुसलमान है, दुनिया की आग से इसको बचाने के लिए नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि तवाफ भी, नमाज के लिए तवाफ भी बंद हो जाता है। बंद करो तवाफ, नमाज हो रही है, इतना बड़ा अमल। लेकिन एक बच्चे की जान बचाने की नमाज तोड़ दो, सारी नमाज तोड़ दो 10 लाख की, एक बच्चे की जान बचाओ। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? मेरी मस्जिद में एक बच्चा आया 1.5 साल का, छोटा बच्चा, रेंगता हुआ आया दरवाजे से। मैंने देखा, मुझे पता ही किसका बच्चा। मैं कहा जाओ इसके बाप को तलाश करो। वो बाप फिर रहा था, पता नहीं कहां चला गया गलियों में। 1.5 घंटे बाद आया वो बच्चे बाप। तो उसने कहा तेरा बच्चा है? उसने मुझे गले लगाया, पहले खूब रोया मेरे से, जज़ाकल्लाह सईद भाई, अगर आप ना बताते मेरा बच्चा गया था, गेट से निकल गया बाहर, मेन रोड से मस्जिद में आ गया। तो बाप इतना खुश हुआ बच्चे को, माँ भी आ गई, दुआएं दी हमें।